नमोर्यन्त्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसुभसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। આ પ્રવચન સાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરી અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिस पे मुख्य है ऐसा चारित्र कि जिसका फल निर्वाण की प्राप्ति है उसको मैं कहूंगा। विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में प्रथम अधिकार सदुपयोग का बताया। सदुपयोग का फल क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख बताया। तो सदुपयोग के फल की महिमा करने के लिए आचार्य भगवान ने ज्ञान और सुख अधिकार लिखा। सुख अधिकार में आचार्य भगवान ने बताया कि इंद्रिय ज्ञान उसका फल इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान उसका फल अतीन्द्रिय सुख है। उसमें से इंद्रिय ज्ञान का विषय चलता है। पेज नंबर 56। રાજુભાઈ તમારો અવાજ બહુ જ ધીમો આવે છે, થોડું લાઉડ કરશો તમારે ત્યાંથી? ओके। तो आचार्य भगवान ने गाथा 56 में इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप, उसमें ये बात बताई कि इंद्रिय ज्ञान युगपत ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है।
इंद्रिय ज्ञान रूपी पदार्थ को जान सकता है, अरूपी पदार्थ को जान नहीं सकता। ये विषय चलता है, उसमें टीका की चौथी लाइन है, इंद्रियों ने जे क्षोभसम नामनी अंतरंग જાણનારી શક્તિ તે કાગડાના આંખના ડોળાની જેમ ક્રમે પ્રવૃત્તિ હોવાને લીધે અનેક પ્રકાશવાને એટલે કે એની એકી સાથે અનેક વિષયોને જાણવાને અસમર્થ છે। તેથી દ્રવ્યેન્દ્રિય દ્વારા વિદ્યમાન હોવા છતાં સમસ્ત ઇન્દ્રિયના વિષયોનું જ્ઞાન એકી સાથે થતું નથી, કારણ કે इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय को निमित्त बनाकर जानने का कार्य करे, उसको इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है। फिर से इंद्रिय ज्ञान किसको कहा? तो के जे ज्ञान उपयोग 5 इंद्रियનું અવલંબન લઈને વિષયોને જાણે, એ જ્ઞાનને इंद्रिय ज्ञान કહેવાય। द्रव्य इंद्रिय का अर्थ क्या है? द्रव्य इंद्रिय का अर्थ है उद्गल इंद्रिय, अचेतन जड़ इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, रसेंद्रिय, वो सभी ये सभी इंद्रिया द्रव्य इंद्रिय है। स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय। इंद्रिय 5 प्रकार की है द्रव्य इंद्रिय, लेकिन अवलंबन लेने वाला ज्ञान वो 5 प्रकार का नहीं है। ज्ञान उपयोग तो एक है। फिर से इंद्रिय 5 है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। पांचों इंद्रिय में प्रवर्तन करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान उपयोग तो उसका प्रकार एक है, 5 नहीं है। जिस प्रकार कौवे की आंख 2 है, लेकिन देखने के लिए आंख की कीकी वो एक है। आपको बाहर से लगेगा कि कौवा दोनों आंख से देख रहा है, तो कि ऐसा है नहीं। वास्तव में कौवा किसी एक आंख से देखता है, एक तरफ एक आंख से देखता है, दूसरी तरफ दूसरी आंख से देखता है।
लेकिन देखने का कार्य करने वाला आंख की पुतली वो एक है। वो पुतली इतनी स्पीड से घूमती है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको आंख दो होने पर भी दृष्टि करने वाला सिर्फ एक है। उसमें जो दृष्टि करने वाला है इतना स्पीड से घूमता है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये आंख में है कि वो आंख में है। ऐसी स्थिति हमारे अज्ञानी की है। इंद्रिया 5 है लेकिन ज्ञान उपयोग एक। वो ज्ञान उपयोग इतना चंचल है, इतना स्पीड से घूमता है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उपयोग ने किस समय किस इंद्री का अवलंबन लिया। जिस इंद्री का उपयोग अवलंबन लेगा, जिस इंद्री को उपयोग निमित्त बनाएगा, वो विषय को ज्ञान उपयोग जान लेता है। तो उसने बताया कि इंद्रियों जो इंद्रिय है, द्रव्य इंद्रिय है, वो पांचों पांच इंद्रिय विद्यमान है, लेकिन ज्ञान उपयोग एक विद्यमान है। इंद्रिय 5 विद्यमान, उसके पीछे ज्ञान उपयोग का प्रकार एक। अब देखो भावार्थ। कौवे को आंख 2 है लेकिन पुतली एक ही होती है। जिस आंख से कौवा देखता है वो आंख में पुतली होती है। तो जिस आंख में पुतली है उस समय दूसरी आंख में पुतली नहीं है, इसलिए कौवा की एक आंख देखने का कार्य करेगी। दूसरे समय ऐसा हो सकता है कि पुतली ने दूसरी आंख में से देखा, तो प्रथम आंख उससे कौवा देखेगा नहीं। लेकिन अज्ञानी का अभिप्राय ये है कि देखने वाली पुतली कौवा की दोनों आंख में है। वो उसका विपरीत अभिप्राय अज्ञानी का है। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति क्षायोपम ज्ञान की होती है। क्षायोपमिक ज्ञान कहो, कि ज्ञान का अल्प खिलवट कहो, कि ज्ञान की मर्यादित खिलवट कहो, तो जो ज्ञान मर्यादित खिला हुआ है, जो ज्ञान परोक्ष है, जो ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, जो ज्ञान सिर्फ स्थूल रूपी पदार्थ को जान सकता है,
जो ज्ञान अरूपी को जान नहीं सकता, सूक्ष्म रूपी पदार्थ को भी नहीं जान सकता, ऐसे ज्ञानों को क्षोभसम ज्ञान कहा, इंद्रिय ज्ञान कहा, परोक्ष ज्ञान कहा। तो क्षोभसम ज्ञान का उपयोग एक है, इंद्रिय 5 है। क्षोभसम ज्ञान जब 5 में से किसी एक इंद्रिय का अवलंबन लेगा, उस समय दूसरे 4 इंद्रिय का अवलंबन नहीं है। तो जिस इंद्रिय का अवलंबन लिया, वो इंद्रिय के विषयों को ज्ञान जानेगा। तो एक समय में एक इंद्रिय संबंधी रूपी पदार्थ को तू जान सकता है। तो 5 इंद्रिय के विषयों को युगपत जान नहीं सकता है। ऐसे ज्ञान को क्षावसमिक ज्ञान कहने में आता है, परोक्ष ज्ञान कहने में आता है। जब एक इंद्रिय के द्वारा उसके विषयों को जानने की प्रवृत्ति होती है, तब दूसरी इंद्रियां कार्य कर नहीं सकती। जब आपका उपयोग स्पर्शेंद्रिय के विषय में तल्लीन है, उस समय आपका उपयोग रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय के श्रोतेंद्रिय के विषय को विषय बना नहीं सकता। हमने दृष्टांत दिया था कि गार्डन में 5 इंद्रिय का विषय है। रसेंद्रिय में आपने उपयोग को तल्लीन कर दिया, तो घ्राणेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, उसके विषय को आप नहीं जान पाओगे। तो कि ऐसे विषयों को नहीं जाना तो क्या, उसमें क्या? तो कि जब जीव एक विषय को जानता है और दूसरे 4 विषय छूट जाते हैं, तो 4 विषयों को मैं नहीं जान सका, उसकी आकुलता रहती है। एक विषय को जानने में तल्लीन है, तो वहां से उपयोग घटाकर दूसरे विषयों को भी जानना है, ऐसी भाव में आकुलता होती है। तो इंद्रिय ज्ञान से, क्षोभसम ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से जीव को आकुलता उत्पन्न होती है। तो इंद्रिय ज्ञान आकुलता का कारण है, क्षोभसम ज्ञान आकुलता का कारण है, परोक्ष ज्ञान आकुलता का कारण है। परोक्ष ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान युगपत जान नहीं सकता है। पहले इतना सिद्ध करना है।
तो क्षयोपम ज्ञान युगपद नहीं जान सकता है तो क्या होगा? उसका फल क्या आएगा? तो क्या उसका फल आकुलता आएगी। तो जिस ज्ञान के कारण तुझे आकुलता उत्पन्न होती है, एक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? एक ज्ञान को उपादेय करना चाहिए कि हे करना चाहिए? तो कि ऐसे क्षोभसम ज्ञान को हे करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ना क्यों चाहिए? तो कि जब तक क्षोभसम ज्ञान नहीं छोड़ेगा तब तक क्षय ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्षोभसम ज्ञान को छोड़ दे। अब आगे बताया, देखो वो जो 56 गाथा की भावार्थ है उसकी लास्ट 5 लाइन है, ज्ञान का उपयोग एक विषय में से दूसरे विषय में इतने स्पीड से पलटता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक साथ जानता हूं। ऐसा स्थूल दृष्टि से लगेगा, फिर भी सूक्ष्म दृष्टि करने से क्षयोपशमी ज्ञान एक समय में एक इंद्री के द्वारा, यानी एक इंद्री को निमित्त बनाकर जो प्रवर्तन करता है ऐसा स्पष्ट भाषित होता है, ऐसा स्पष्ट जानने में आता है। तो इस प्रकार इंद्रियों अपने अपने विषय में क्रम से प्रवृत्त होकर ऐसा परोक्ष ज्ञान, ऐसा इंद्रिय ज्ञान है ही है, छोड़ने जैसा है। तो इस प्रकार परोक्ष ज्ञान का फल बताया आकुलता। तो जो ज्ञान आकुलता का कारण हो उसको तू छोड़ दे। अब यही बात गाथा 57 में आचार्य भगवान दृढ़ कराते हैं। देखिए, अब इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चित कराते हैं। क्या कहा कि हवे इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष નથી એમ નક્કી કરે છે। तो इस गाथा में प्रत्यक्ष ज्ञान किसको हम कहे वो बात को सिद्ध करेंगे। अब देखो गाथा 57, ते इंद्रियों पर द्रव्य जीव स्वभाव
ભાખી ન તે મને તેનાથી જે ઉપલબ્ધ તે પ્રત્યક્ષ કઈ રીત જીવને. અન્વયાર્થ. તે ઇન્દ્રિયો પરદ્રવ્ય છે. તે ઇન્દ્રિયો એટલે પાંચે પાંચ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય પરદ્રવ્ય છે, એટલે કે પૂતગલ દ્રવ્ય છે, એટલે કે અચેતન દ્રવ્ય છે. તેમને એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોને આત્માના સ્વભાવરૂપ કહી નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયનો સ્વભાવ જુદો, આત્માનો સ્વભાવ જુદો. પાંચ ઇન્દ્રિય અચેતન, જ્ઞાન સ્વભાવ ચેતન. તો બંને વચ્ચે સ્વભાવપણે પણ ભિન્નતા છે. હવે કે છે તેમના વડે એટલે તેમના નિમિત્તે. તેમના નિમિત્તે એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તે જણાયેલું આત્માને પ્રત્યક્ષ કઈ રીતે હોય. એનો અર્થ એમ કે आत्मा ने प्रत्यक्ष हो सके नहीं. फिर से हिंदी में अन्वयार्थ में क्या बताया कि वो इंद्रियों, वो यानी पांच द्रव्य इंद्रियों और द्रव्य है. परद्रव्य का अर्थ है पूतगल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है. उसको यानी पांच इंद्रियों को आत्मा के स्वभाव रूप कहा नहीं है. आत्मा का स्वभाव चेतन, पांच इंद्रिय का स्वभाव अचेतन, पांच इंद्रिय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न, आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न. पांच इंद्रिय रूपी, आत्मा अरूपी. इसलिए पांच इंद्रिय आत्मा का स्वभाव रूप नहीं है. अब आगे तेमना वड़े, तो के पांच इंद्रियों के निमित्त से जाना हुआ. तो पांच इंद्रिय तो जानती नहीं है, जाना है तो ज्ञान ने, लेकिन ज्ञान ने इंद्रिय का अवलंबन लिया है. अवलंबन लिया है इसलिए कहा कि उसके द्वारा यानी पांच इंद्रिय के द्वारा. पांच इंद्रिय के द्वारा उसका अर्थ पांच इंद्रिय के निमित्त से जाना हुआ आत्मा को प्रत्यक्ष किस प्रकार हो सकता है. तो पांच इंद्रिय के द्वारा जाना हुआ वो प्रत्यक्ष नहीं है. तो सिद्ध तो करना है प्रत्यक्ष ज्ञान को. सिद्ध करना है प्रत्यक्ष ज्ञान को.
लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि 5 इंद्रिय से जाना हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तो आपको प्रश्न होना चाहिए तो कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, वो आगे बताएंगे। अब टीका। टीका अमृत चंद्राचार्य देव ने ली। कुंकुंदाचार्य देव ने प्रत्यक्ष ज्ञान दिखाने के लिए नास्ति रूप कथन किया। नास्ति रूप कथन कैसे किया? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ वो तो परोक्ष ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष कैसे कह सके? तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। तो कुंकुंदाचार्य देव ने ऐसा बताया कि इंद्रियों का अवलंबन लेने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अब अमृत चंद्राचार्य देव टीका में प्रत्यक्ष ज्ञान अस्थि से बताएंगे। શું કહ્યું? कुंकुंदाचार्य देवे 5 इंद्रिय द्वारा જાણતું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન તો પરોક્ષ જ્ઞાન છે, તો પરોક્ષ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કેમ કહી શકાય? તો કે ન કહી શકાય। એ વાત કુંકુંદાચાર્ય દેવે નાસ્તિથી કહી કે પરોક્ષ જ્ઞાન છે તેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહી શકાય નહીં। હવે ટીકાકાર આચાર્ય अमृतचंद्राचार्य देव अस्थि थी प्रत्यक्ष ज्ञान नु स्वरूप बतावशे। देखिए टीका। जो केवल आत्मा प्रति ही नियत हो, वो ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। क्या कहा? जो ज्ञान सिर्फ आत्मा के प्रति ही नियत हो, आत्मा के प्रति नियत हो, उसका अर्थ क्या? तो कि जो ज्ञान आत्म स्वभाव की ओर ढला हुआ हो, जिस ज्ञान में आत्म स्वभाव मुख्य हो, ऐसे ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान में क्या बताया था? तो कि परोक्ष ज्ञान में 5 इंद्रिय का अवलंबन बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या बताया? आत्मा के स्वभाव का अवलंबन बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान किसका अवलंबन लेके परिणमन करेगा? तो कि ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर परिणमन करेगा। क्या कहा? फिर से
જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વભાવ સાથે ઢળી જાય, આત્મ સ્વભાવ તરફ ઢળી જાય, આત્મ સ્વભાવ તરફ વળી જાય, આત્મ સ્વભાવને વિષય બનાવે, तो ये ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या कहा कि जो ज्ञान उत्पन्न होने के साथ आत्म स्वभाव को विषय बनाए, आत्म स्वभाव की ओर ढल जाए, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहना है। तो परोक्ष ज्ञान से विरुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में तो ज्ञान ने 5 इंद्रिय का अवलंबन लिया था, प्रत्यक्ष ज्ञान में तो ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लिया। अब आगे आ इंद्रिय ज्ञान तो जे भिन्न अस्तित्व वाली होवाथी परद्रव्यपणाने पामी छे, अर्थात परद्रव्य रूप छे अने आत्म स्वभावने जरा पण स्पर्शतुं नथी, એટલે કે આત્માના સ્વભાવરૂપ લેશ માત્ર પણ નથી। એવી ઇન્દ્રિયો વડે ઉપલબ્ધિ કરીને એટલે કે એવી ઇન્દ્રિયો વડે પદાર્થોને જાણીને ઉપજે છે, તેથી તે इंद्रिय ज्ञान आत्मा ने प्रत्यक्ष हो सके नहीं। क्या कहा कि जो इंद्रिय है, जे इंद्रियों छे एनु भिन्न अस्तित्व छे, आत्माथी एनु भिन्न अस्तित्व छे, माटे परद्रव्य छे। फिर से 5 इंद्रिय का अस्तित्व आत्मा से उसका अस्तित्व भिन्न है। तो आत्मा भिन्न, 5 इंद्रिय भिन्न, तो आत्मा से भिन्न ऐसी 5 इंद्रिय वो तो परद्रव्य है। तो सबसे पहला ये निर्णय कर कि आत्मा का अस्तित्व भिन्न है, 5 इंद्रिय का अस्तित्व भिन्न है। तो 5 इंद्रिय परद्रव्य रूप है। अब आगे जे 5 इंद्रिय छे ए आत्म स्वभाव ने जरा पण स्पर्शती नहीं। क्या कहा कि 5 इंद्रिय आत्म स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकती। माटे 5 इंद्रिय
આત્માના સ્વભાવ રૂપ લેશ માત્ર નથી. आत्मा का स्वभाव भी રાજુભાઈ હા તો પછી એકેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયમાં શું ફરક? પાંચે ઇન્દ્રિયો આત્મ સ્વરૂપ નથી. એકેન્દ્રિયમાં એક ઇન્દ્રિય છે, પાંચ ઇન્દ્રિયમાં ફરક શું? તો કે એકેન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયમાં કાંઈ અંતર નથી. એકેન્દ્રિયમાં પણ એક ઇન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિય છે, એ પણ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે, એ પણ પૂતગલ છે, એ પણ અચેતન છે. એકેન્દ્રિય છે એની સ્પર્શેન્દ્રિય એ પણ આત્મ સ્વભાવથી ભિન્ન છે. એકેન્દ્રિયની એક ઇન્દ્રિય પણ હેલો રાજુભાઈ, આપણે પાંચ ઇન્દ્રિયોથી પાંચ જુદા જુદા વિષયો પાંચ ઇન્દ્રિયોથી શા માટે જાણીએ છીએ? ભલે પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય પણ આપણે કોઈ એ જ્ઞાન કોઈ પણ એક ઇન્દ્રિયથી કેમ નથી જાણી શકતા? તો કે આપણું જ્ઞાન અવરાયેલું છે. આપણું જ્ઞાન ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જુદા જુદા વિષયો પાંચ રીતે જોડાય છે. તો નાકથી સુગંધ જ મળે છે, કાનથી સાંભળવાનું જ મળે છે. તો જ્ઞાન તો એક જ કામ કરે છે ને, બધામાં જ્ઞાન કામ કરે છે. ઇન્દ્રિયોનું તો કઈ કામ છે નહીં, કામ તો ધ્યાન કરે છે. 3 ક્લાસ પહેલા આપ્યો જ હતો. પરિવાર કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ પૂર્ણ થાય ત્યારે અજ્ઞાન દશામાં જીવ જાણે છે. જેમ આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો ને કે કુંકુંદાચાર્ય દેવના ચિત્રપટને આપણે જોઈએ તો એ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિષય. રાજુભાઈ, આંખથી આપણને સુગંધ નથી મળતી, નાકથી આપણે જોઈ નથી શકતા. એ જ આપું છું તમને દ્રષ્ટાંત. જો એમાંથી આપણે દ્રષ્ટાંત ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો લીધો હતો કે કુંકુંદાચાર્ય દેવનું ચિત્રપટ છે એ આપણે જાણવું હોય તો જાણવાની પ્રક્રિયામાં નિમિત્ત પણ યોગ્ય હોવું જોઈએ. નિમિત્તથી જણાશે નહીં, પણ અનુકૂળ નિમિત્ત કયું કહેવાય, યોગ્ય નિમિત્ત કયું કહેવાય? તો કે ચિત્રપટને તમારે જોવું હોય તો સ્પર્શેન્દ્રિયથી નહીં જોઈ શકાય, ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જોઈ શકાશે. શું કામ? એટલે પ્રશ્ન એ આવે કે શા માટે? તો કે એટલા માટે કે પ્રકાશની પરિપાટી ચિત્રને ચશ્મા સુધી લાવે છે. હા, પણ એ ચશ્મા આંખને કેમ, આંખ સુધી કેમ? મને નથી સમજાતું કે. હા, એ કહું છું. જો બીજી રીતે દ્રષ્ટાંત આપીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે દરેક ઇલેક્ટ્રિક આઇટમની પાછળ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે. તો ફ્રીજની અંદર વસ્તુ ઠંડી કેમ થાય? ફ્રીઝરમાં પાણી ગરમ કેમ થાય? લાઇટના સંગમાં આવે તો પ્રકાશિત કેમ થાય? એવા 5 વિષય પસંદ કરો. તો પ્રશ્ન એ છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી કોના સંગમાં આવી છે એના ઉપરથી નક્કી થશે કે કાર્ય કયું થશે. પણ એ સંઘનો પણ મતલબ તો થયો જ ને, એ જુદા જુદા સંઘનો મતલબ તો થયો જ ને. હા, એટલે એવો સંઘ ન હોય તો ન થાય ને, ઠંડુ ન લાગે, ગરમ ન થાય.
આ એવો સંગ ન હોય તો ન થાય. શું કામ ન થાય? તો કે જ્ઞાન અવરાઈ ગયેલું છે માટે. પણ એ દ્રષ્ટાંત તમને સિદ્ધ ગતિમાં નહીં લાગુ પડે. દાખલા તરીકે ત્યાં તો ઇન્દ્રિયો જ નથી ને. હા, એનો અર્થ શું થયો કે ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી તો નક્કી થઈ ગયું ને. ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી, 100% નથી જાણતી, પણ એટલે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોથી જુદું જુદું જ્ઞાન શા માટે થાય છે? જુદું જુદું એટલા માટે કે સામે ઉદ્ગલ પદાર્થ છે એના ગુણધર્મ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ, તો ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવો છે. હવે ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવો છે, એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવોને જાણવા માટે ક્ષયોપસમ જ્ઞાન વાળાને ભિન્ન ભિન્ન ઇન્દ્રિયોનો અવલંબન લેવું પડે છે. અવલંબન શું કામ લીધું? કે જ્ઞાન અશક્ત છે માટે. શા માટે ભિન્ન ભિન્ન ઇન્દ્રિયોનું શા માટે અવલંબન લેવું પડે? તો કે જે ઇન્દ્રિયનો વિષય બનાવી શકે એ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લેવું પડે. કે જ્ઞાન ઉપયોગ છે તો એ આંખ દ્વારા દેખવાનું જ કાર્ય કરી શકશે. શા માટે આંખ દ્વારા શા માટે? જો બે વસ્તુ જુદી પાડી દો. પેલી એક વસ્તુ એવી જુદી પાડો કે જાણવાનું કાર્ય તો જ્ઞાન જ કરશે. હવે જાણવાના પ્રકાર, અજ્ઞાનીનું જ્ઞાન કઈ રીતે કામ કરશે, સાધકનું જ્ઞાન કામ કઈ રીતે કરશે, અને પરમાત્માનું જ્ઞાન કાર્ય કઈ રીતે કરશે. 3 પ્રકારના જીવ છે. હવે પેલું એટલું સિદ્ધ કરવું છે કે ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી. તો કે શેના આધારે કહી શકો? તો કે સિદ્ધ પરમાત્માને એક ઇન્દ્રિય નથી છતાં આખા વિશ્વને જાણે છે. તેના ઉપરથી નક્કી થાય છે કે ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી. તો હવે બીજો પ્રશ્ન એ આવશે કે ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી તો ઇન્દ્રિયોનું વર્ણન શા માટે કહ્યું? તો કે સિદ્ધ પરમાત્મા અને અર્યંત પરમાત્મા સિવાય બાકીના જીવો પાસે કયું જ્ઞાન છે? તો કે ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે. તો કે ક્ષયોપસમ જ્ઞાનના પ્રકાર કેટલા? તો કે મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, ઔતિ જ્ઞાન, મનોપર્ય જ્ઞાન, એ 4 ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે. એટલે કે અધૂરા જ્ઞાન છે, એટલે કે અપૂર્ણ જ્ઞાન છે, એટલે કે થોડી ખીલવટ થઈ છે, થોડી ખીલવટ નથી થઈ. હવે એમાં એ 4 જ્ઞાનમાં પાછા ભેદ પાડો કે અજ્ઞાની પાસે મિથ્યા મતિ જ્ઞાન છે, મિથ્યા શ્રુત જ્ઞાન છે ને મિથ્યા અવધિ જ્ઞાન છે. અને સાધક પાસે સમ્યક મતિ જ્ઞાન છે, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન છે, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન છે. હવે જ્ઞાનીને પણ રૂપી પદાર્થને જાણવા હશે તો 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન લેશે. પણ 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન લે છે ત્યારે પોતાનું જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન તો કે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન પરને જાણતી વખતે
સ્વને જાણતું પરને જાણવા રૂપ પરિણમે છે. ભલે ઇન્દ્રિયનું અવલંબન છે, પણ ઇન્દ્રિયના અવલંબનના કાળે ભેદ જ્ઞાન વર્તે છે કે જાણવાનું કાર્ય જ્ઞાન કરે છે અને 5 ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત રૂપ છે. તો હવે પ્રશ્ન એ આવે કે સમ્યક જ્ઞાની થયા છતાં હજી 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન કેમ લો છો? મનનું અવલંબન કેમ લો છો? તો કે જ્ઞાની પાસે 2 પ્રકારનું જ્ઞાન છે. એક નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે, એક સવિકલ્પ જ્ઞાન છે. નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનના કાળે જ્ઞાની 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન છોડી દે છે. તો જ્ઞાની અરૂપી એવા આત્માને જાણે છે ત્યારે 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન નથી. તો જેને 5 ઇન્દ્રિયને મન છે એનું અવલંબન લેવું જ એવું જરૂરી નથી. ક્યારે જરૂરી નથી? તો કે જો તમારે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન કરવું હોય, આત્મ સ્વભાવને જાણવું હોય, તો 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન છોડવું પડશે. શું કામ છોડવું પડશે? તો કે 5 ઇન્દ્રિય અને દ્રવ્ય મન એના અવલંબનથી અરૂપી આત્મા જાણી શકાતો નથી. માટે 5 ઇન્દ્રિય અને મન એનું અવલંબન છોડવું પડશે. હવે એ જ જ્ઞાની સવિકલ્પ દશામાં આવ્યા તો ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવથી ખસી ગયો. માટે હવે એ ઉપયોગે મન અથવા 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લીધું. હવે જ્ઞાન જ્ઞેયોને જાણે ત્યારે, જાણે ક્યારે? જ્ઞાન જ્ઞેયોને જાણે ક્યારે? તો કે જ્ઞાન જ્ઞેયને જાણે છે એ પણ એક નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એ પણ કેવો સંબંધ છે? નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. તો કે તમે શું જાણો છો? રાજુભાઈ, આપણે આંખોથી સુગંધ કેમ ના લઈ શકીએ? મને એક ક્વેશ્ચન છે. આપણે નાકથી જોઈ કેમ ન શકીએ? એટલા માટે કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં જે કાર્ય થાય એના માટે યોગ્ય નિમિત્ત હોવું જોઈએ. જો તમારે દેખવું હોય તો યોગ્ય નિમિત્ત એના માટે આંખ છે, પણ તમારે સુગંધ લેવી હોય તો પછી યોગ્ય નિમિત્ત કેવી રીતે થયું? યોગ્ય કેવી રીતે થયું? કયા કારણથી યોગ્ય? એ પ્રમાણે થયું કે 5 ઇન્દ્રિય કોને વિષય બનાવી શકે? તો કે સામે 5 સ્વભાવ છે, એમાં દરેક ઇન્દ્રિય યુગપત જાણી શકતી નથી. હમણાં સિદ્ધ કર્યું ને કે એક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયોને વિષય બનાવી શકે છે, બાકીના વિષયોને વિષય બનાવી શકતું. એ જ ક્વેશ્ચન છે મારો. શા માટે? હા, એ એટલા માટે કે ઇન્દ્રિયની શક્તિ એટલી જ છે, એનાથી વધારે નથી. એનું કાર્ય કેટલું? તો બધી જગ્યાએ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોની જુદી જુદી શક્તિ આપવામાં આવી. કેવી રીતે? હા, નહીં તો 5 મૂકવાની ક્યાં જરૂરત છે? તો એ તો મારો ક્વેશ્ચન છે ને. 5 ઇન્દ્રિયો તો એની અંદર આપણા નાકની અંદર એવું તે શું છે કે એનાથી સુગંધ જ મળે આપણને? જીભમાં એવું શું છે કે આપણને સ્વાદ જ મળે? તો કે રસેન્દ્રીનો સ્વાદ એ જ્ઞાન સાથે કરાવી શકે એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કોના માધ્યમથી થાય? તો કે માત્ર જીભથી થઈ શકે.
તો કે એનામાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા કેટલી છે? તો કે એનામાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા કઈ યોગ્યતા છે? જીભની યોગ્યતા કેટલી? તો કે જીભની યોગ્યતા એટલી કે જીભને જ્ઞાન સાથે સંબંધ થાય તો, જ્ઞાનને અને જીભને નિમિત્તિક સંબંધ થાય તો, જીભના પરમાણુની યોગ્યતા કેટલી? તો કે રસેન્દ્રિયના વિષયને વિષય બનાવી શકે. એનાથી વધારે એનામાં યોગ્યતા નથી. જીભમાં પણ ધ્યાન સમાયેલું છે ને? જીભમાં પણ હા, એ તો બધાની પાછળ ધ્યાન જ કામ કરે છે. ના, એમ નથી. નિમિત્તિક સંબંધ પ્રકાર અનંત છે કે નથી? તો કે અનંત પ્રકારના નિમિત્તિક સંબંધ છે. જો તમને એમ કહીએ અમે કે ભાઈ લોહ ચુંબક છે એ શા માટે આયરન પાર્ટિકલ્સને ખેંચે અને સોનું કેમ ન ખેંચે? તો કે મેગ્નેટમાં જેવી યોગ્યતા છે કે આયરન પાર્ટિકલને ખેંચે. તો કે આમ કેમ? તો કે એવો ક્વેશ્ચન એટલા માટે નહીં કરી શકાય કે કયા દ્રવ્યોમાં કેવી યોગ્યતા છે એ તો કોઈએ નિર્માણ કરેલી યોગ્યતા નથી. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. તમારે બે વસ્તુ કાયમ માટે સ્વીકારવી પડે. ધ્યાન તો એક જ છે ને આપણી પાસે. સિદ્ધ ભગવાન તો બધું એક સાથે લઈ શકે છે. હા, વિધાઉટ ઇન્દ્રિયો. હા, વિધાઉટ ઇન્દ્રિય. શું કામે? તો કે જેમ ઇન્દ્રિયો નથી એમ તમે વાત લીધી, એમ સાથે સાથે એ લો કે જ્ઞાનનું પરિપૂર્ણ સામર્થ વર્તમાન પર્યાયમાં વ્યક્ત થઈ ગયું છે. હવે જ્ઞાનને અવલંબનની જરૂર નથી. માજીએ હાથમાંથી લાકડી ક્યારે ફેંકી દીધી? તો કે શરીર સશક્ત થઈ ગયું, હવે એને લાકડીની જરૂર નથી. એમ જ્ઞાન સશક્ત થઈ જાય તો પાંચ ઇન્દ્રિયની જરૂર નથી. જ્ઞાન પરિપૂર્ણ ખીલવટ પામી જાય તો એને કઈ ઇન્દ્રિયના અવલંબનની જરૂર નથી. ક્વેશ્ચન ત્યાં નથી રાજભાઈ. ક્વેશ્ચન ત્યાં છે કે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો જુદી જુદી રીતે જ્ઞાન લે છે. કારણ કે દરેક ઇન્દ્રિયનો વિષય અલગ અલગ છે. એ વિષય કોને અલગ કર્યો? વિષય કોને અને કેવી રીતે અલગ થયો? કેવળ જ્ઞાનની અંદર ભગવાને કેવળ જ્ઞાનની અંદર પૂતગલ પદાર્થને જોયો છે. તો પૂતગલ પદાર્થ છે તેનું સ્વરૂપ શું છે? તો આવું રસ સ્પર્શ રસ ગંધ વાળું એનું સ્વરૂપ છે. તો એની સામે જીવને પાંચ, એટલે તો ગુરુદેવ કહે છે ને કે તને પાંચ ઇન્દ્રિયો મળી છે તો તેનો ઉપયોગ તારે ક્યાં કરવો? અને એ પાંચ ઇન્દ્રિયોને તું સમજ. અહીંયા આ ગાથામાં ભગવાન એ જ કહેવા માંગે છે. સમજાતું નથી ને, આવી રીતે નથી સમજાતું. ઇમ્પોર્ટન્સ એવું નથી કે આ દ્વારા હું આ જ કેમ જાણું છું, આ જાણે જાણું છું એવું છે. પણ એવી હકીકત છે રૂપાબેન. આત્માના પ્રદેશો છે જે આત્માના જે ભગવાને કેવળ જ્ઞાનમાં જોયું છે તો પછી ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન ખોટું પડે. જો તને પાંચ ઇન્દ્રિયો તને ન મળી હોય તો બાકીના એક ઇન્દ્રિય ને બે ઇન્દ્રિય જીવોને તો પાંચ ઇન્દ્રિય નથી મળતી. એટલે તો ભગવાન કહે છે ને કે તને પાંચ ઇન્દ્રિય મળી છે તો તું સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ કર. એટલે આત્માના પ્રદેશ. હા, એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયનો છે ને એની યોગ્યતા અલગ અલગ છે. એ જ ઇન્દ્રિય દ્વારા જ્ઞાને શું કામ કાર્ય કરવું પડે અને બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા શું કામ નહીં? તો કે વિષય તારે કયો જાણવો છે? તો કે મને રસેન્દ્રિયનો વિષય જાણવો છે. તો રસેન્દ્રિયના વિષયના જાણવામાં કોનું નિમિત્તપણું હોઈ શકે? એમાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા કોની છે? તો એને એમ કહ્યું કે રસેન્દ્રિય દ્વારા જ્ઞાન ઉપયોગ કાર્ય કરે તો રસેન્દ્રિયના વિષયને જાણી શકે. એટલે ત્યાં કેટલું બતાવ્યું કે જીવ અને જ્ઞાન એ બે વચ્ચેનો નિમિત્તિક સંબંધ થાય તો રસેન્દ્રિયનો વિષય જાણી શકાય. આમ કેમ? તો કે રસેન્દ્રિયમાં
રસેન્દ્રિયના વિષયને જાણવામાં નિમિત્ત થવાની યોગ્યતા છે. એનામાં એનાથી બીજી વિશેષ યોગ્યતા નથી. જો એક જ ઇન્દ્રિયમાં બધી યોગ્યતા હોત તો એ પાંચેન્દ્રિયના વિષયો એક સાથે જાણી લેત. તો કે દરેક ઇન્દ્રિયમાં પોતપોતાની યોગ્યતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની છે. હા, પણ એ યોગ્યતા કેવી રીતે આપણને આપવામાં આવી છે એ જ સમજવાનું છે ને, કે કેવી રીતે કામ એ કરી પ્રશ્ન રહી છે. યોગ્યતા માટે પ્રશ્ન શું કામ નહીં કરી શકાય? તમને કહું કે દાખલા તરીકે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, છતાં પણ એ વિકાર કેમ કરે છે? તો કે એનામાં વિકાર કરવાની યોગ્યતા છે. તો જ્યારે 6 દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ ભગવાને નિરૂપણ કર્યું અને ભગવાને પોતાના જ્ઞાનમાં જોયું, ત્યારે એમ કહ્યું કે દ્રવ્યો પાસે સ્વભાવ પણ છે અને યોગ્યતા પણ છે. યોગ્યતા કેમ છે એ પ્રશ્ન નહીં કરી શકાય. કેમ નહીં કરી શકાય? તો કે વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે. માટે કોઈ એમ કહે કે પાણીમાં ઉષ્ણ થવાની યોગ્યતા કેમ છે અને એસ્બેસ્ટોસમાં ઉષ્ણ થવાની યોગ્યતા કેમ નથી? તો કે એવો પ્રશ્ન નહીં કરી શકાય. કેમ? એસ્બેસ્ટોસનું સ્વરૂપ એવું છે અને પાણીનું સ્વરૂપ એવું છે. હવે બનાવ્યું નથી, છે અનાદિનું આવું સ્વરૂપ છે, તો તારે સ્વીકારવું પડશે. એમ પાંચ ઇન્દ્રિયમાં યોગ્યતા કઈ છે? તો કે એનામાં જે યોગ્યતા છે તારે સ્વીકારવી પડશે. કે સ્પર્શેન્દ્રિય કેટલાને વિષય બનાવી શકે? તો કે સ્પર્શ ગુણના વિષયોને વિષય બનાવી શકે એટલી જ યોગ્યતા એનામાં છે. રસેન્દ્રિય કોને વિષય બનાવે? તો કે રસગુણની પર્યાયોને વિષય બનાવી શકે. એનાથી વધારે એનામાં યોગ્યતા નથી. યોગ્યતા કેમ નથી? તો કે બસ એ પૂતગલનું સ્વરૂપ આવું જ છે. એના ઉપર તો ક્વેશ્ચન નહીં કરી શકે. જેમ આપણે એમ કહીએ કે ખાંડ ગળી કેમ? તો કે એવો પ્રશ્ન નહીં કરી શકાય. કેમ? તો કે ખાંડ સ્વભાવથી જ ગળી છે, એમાં પ્રશ્ન શું હોય? એમ પાંચ ઇન્દ્રિયો શેમાં નિમિત્ત થઈ શકે? શેમાં નિમિત્ત થઈ શકે એવી એનામાં યોગ્યતા છે? તો કે જે યોગ્યતા વર્ણવી છે તો પછી ઇન્દ્રિયોનું મહત્વ આવી જ ગયું ને. ના, ઇન્દ્રિયો જ્ઞાન સાથે ઇન્દ્રિયોનું પણ મહત્વ આવી ગયું. હા, એટલે ઇન્દ્રિયોનું મહત્વ કેટલું આવ્યું? એનું ઉપાદાન તરીકે સ્થાન આપ્યું કે નિમિત્ત તરીકે? તો કે નિમિત્ત તરીકે. ઇન્દ્રિયો જાણશે કે માત્ર જાણવામાં નિમિત્ત થશે? તો નિમિત્ત તરીકે સ્થાન આપ્યું, તો નિમિત્ત તરીકેનું સ્થાન યોગ્ય જ છે એનું. અને નિમિત્ત તરીકે એની મહત્તા પણ 100% છે. અને જ્ઞાનની જાણવાની શક્તિ ઉપાદાન રૂપની છે, તો ઉપાદાનના પણ 100% છે. નિમિત્તના નિમિત્ત તરીકે 100% છે, ઉપાદાનના ઉપાદાન તરીકે 100% કિંમત, નિમિત્તની નિમિત્ત તરીકે 100% કિંમત. એમાં કઈ અંતર નથી. લેશું પાછું કાલે વિષય વધારે. એટલે તો ગુરુદેવશ્રી કહે છે ને કે નિમિત્તની હાજરી હશે પણ કાર્ય ઈ નહીં કરે. ઈ અત્યારે ઈ મુદ્દો મહત્વનો છે કે મારું જ્ઞાન કાર્ય કરે છે. આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે ઈ મહત્વનું છે. કાલે લેશું વિષય આગળ. લો, કોણ જય બોલાવે? ચલો કુસુમબેન, જયો બોલાવો છો? કોણ જયો બોલાવે છે? હા, હું બોલાવી લઉં. હમ ભક્તોના તારણહાર શ્રી કાહન ગુરુદેવ નો જય હો. ભગવતી માત નો જય હો. જય હો. દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. ધામનો જય હો. જય હો. પરમાગમ શાસ્ત્ર નો જય હો. જય હો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જય જયકાર. માતાજી નું જ્ઞાન બોલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નો જય હો. જય જયકાર, જય જયકાર.
देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवान नो जय हो जय हो। जय हो जय हो। बाहुबली